الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه الإظام إن شاء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما شاء علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر كريم ربي تمم بالخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال والسبح والطير وكنا فاعلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا سهلا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلت حيلة أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang samawati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid serta pegawai dan ahli dan terkuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal,
Tuan Dahri, Tuan Siap, seluruh barisan ahli tatakuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, muslimin, muslimat, sidang jemaah rahimakumullah insyaallah yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, salam Maidur Rasul. Hari ini pendapat yang banyak mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada 4 pendapat lah. Tapi pendapat yang tepat yang banyak itu 12 Rabiul Awal, kelahiran junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagaimana disebut oleh para ahli ulama, jika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memperbanyakkan zikrullah la ilaha illallah. Jika cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya paling minima 1000 kali sehari. InsyaAllah Nabi beri jaminan dia akan memberi syafaat di akhirat nanti dengan selawat 1000 kali sehari insya-Allah. Dengan izin Allah. Yang ketiganya, jika sayang kepada diri kita sendiri yang banyak dosa ni, maka hendaklah kita beristighfar. Membanyakkan istighfar. Kalau boleh 1000 kali lah. 1000 kali la ilaha illallah, 1000 kali selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun yang paling pendek sallallahu ala Muhammad. Selawat selawat Jibril, selawat Nabi Khidir, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh mana-mana selawat pun. Kan, selawat istighfar 1000 kali, paling-paling kurang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Okey. Jadi kita jadikanlah bulan Rabiul Awal ni sebagai meraihkan ataupun memperbanyakkan selawat. Bukan bulan Rabiul Awal saja, seterusnya, tapi kita lebihkan pada bulan Rabiul Awal ni. Okey. Macam-macam versi selawat ni. Ada yang laju, ada yang perlahan. Ada yang laju selawat sallallahu ala Muhammad, ada kan? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, macam-macam. Ada yang slow sikit, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, macam-macam lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi. Nabi sebut siapa yang selawat sekali, maka Allah mengizinkan ruh kepada Nabi, atau Nabi menjawab salam kita. Yang paling lambat lagi, sallallahu ala Muhammad. Itu lambat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam selawat lah. Kalau selawat macam-macam lah, beratus-ratus selawat ni. Kalau yang belagu-belagu tu mana macam-macam lah. Salatullahi salamullah, ada kan? Ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tambahlah tawassalna bi bismillah, sama-sama macam mana. Macam-macam lah selawat ni. Ada satu selawat yang mana digerungi oleh syaitan, selawat Ujang Bustami, kan Ujang Bustami, selawat Syekh Zaini Dahlan, Syekh Zaini itu abah guru sekumpul. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu selawat kaum Ujang Bustami. InsyaAllah selawat tu jin takut.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Macam-macam lah kan selawat berzanji macam-macam lah. Marhaban marhaban ya nurul aini marhaban Jaddal Husaini, macam-macam lah boleh. Ada orang suara sedap, pandai berzanji sedap suara Saya cuma sikit-sikit gitulah. Macam-macam selawat kita boleh lah, insya-Allah. Kita kena boleh selawat lah tuan-tuan. Cinta pada Nabi ni selawat apa pun tak tahu. Bohong kita cinta Nabi, selawat satu pun tak hafal. Bohong kita noh. Cinta pada Allah, zikir tak ingat kat Tuhan, macam-macam. Cinta pada diri sendiri pun kita lupa nak istighfar, nak mengampun kepada kita. Orang lain hafal, lagu semua hafal. Itulah kita tuan-tuan, tak semualah kan. Jadi buktikan kita cinta kepada Nabi. Apa cinta pada Nabi? Selawat, hidupkan sunnah Nabi. Ni setakat mengaku saja, burung pun boleh. Burung lagi sedap menyanyi pada kita. Tuan-tuan fikir tengoklah. Muka demo sikit. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahimakumullah. Hari ni Ahad ni, esok cuti lah kan. Cuti kan esok. Hari ni Maidul Rasul, esok ganti kan. Ni musim-musim banjir macam-macam lah. Kita tengok dalam mesej dia kata hati-hati, kena beli barang, persiapan apa semua. Dia kata ni banjir besar berlaku. Jangan duk risau tuan-tuan. Beli macam mana pun habis juga. Kita ingat pada Tuhan. Apa pun berlaku tuan-tuan, ingat pada Tuhan. Jangan duk terpengaruh, jangan duk takut dengan makhluk apa semua. Ingat pada Tuhan. Makan tak makan itu punya kerja Tuhan. Kita ingat kat Tuhan. Ingat kat Tuhan. Susah senang Allah yang bantu. Jangan duk risau. Orang beriman ni tuan-tuan, dia tak risau apa berlaku. Sebab dia ada Allah. Masalah duk risau, duk takut tu, kita tak ada Allah dalam diri. Itu masalah tu. Itu jaga. Semayang tunggak-tunggak tapi tak yakin dengan Allah. Itu masalah kita. Jangan duk risau, banjir ke apa ke, hadapilah. Itu semua kita tak boleh nak tolak. Itu semua daripada Allah SWT. Minta doa dengan Allah, minta selamat dengan Allah. Jangan, kalau kita simpan beras selori di rumah sekalipun, sekejap je habis. Hari apa-apa semua banjir ke apa ke, habis begitu juga. Lepas tu orang duk hantar mesej kata bank tutup lah, apa semua, duit tak ada. Macam mana? Simpan duit di rumah pun, kalau dah semua bangunan, semua kedai tak boleh nak beli, ada duit tak boleh nak beli juga. Semua tak boleh kata apa tuan-tuan. Akhir zaman ni, yang penting yakin dengan Allah. Ajar, mahu, rezeki, jodoh semua di tangan Tuhan. Yakin situ, pegang situ. Yakin dengan Allah, selamat dunia dan akhirat. Ini masalah kita tak yakin dengan Tuhan. Apa berlaku duk risau atas makhluk. Orang risau atas kena fikir, risau atas iman dan amal kita dengan Allah SWT macam mana. Itu patutnya. Sebab tu orang sufi dia satu dosa besar, dia rasa kalau dia lupa kepada Allah. Saat dia lupa pada Allah, dia rasa berdosa besar. Tu orang sufi tuan-tuan. Kita bila time semayang ingat Tuhan, time semayang, time baca Quran, lepas-lepas masjid tak ingat kat Tuhan dah. Contoh, tak semua lah. Jadi macam mana kita? Bagaimana kita jauh ke dekat dengan Tuhan? Okay, sebab bumi ni bumi Tuhan. Allah yang gerakkan kita. Segalanya makhluk, bumi, langit semua adalah di bawah pentadbiran Allah SWT. Kita tahu uluhiyah, rububiyah, pentadbiran Allah SWT berlaku. Jangan kita risau. Kita ada Allah SWT. Okey? Itu kena kemah di situ akidah kita. Baik tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah. Baik, kita sambung muka surat 18. Mungkin tuan-tuan punya buku baru sikit, lain muka surat. Di bawah tajuk faedah. Faedah, kelebihan. Faedah ni kelebihan. Apa yang kita buat tu, faedah tu akan dapat kepada kita. Tu faedah dia panggil. Okey.
Itu dah kita dah baca itu, ingat nah. Dan kita Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut 5 jenis nikmat yang kita perlu syukuri. Yang paling bawah sekali nikmat harta benda dan kekayaan. Paling rendah. Tapi hak ni yang kita duk paling besar. Terbalik. Kita duk nampak depan kita tu kita syukur banyak, hak tak nampak tu kita tak pun nak syukur. Halus tu. Sepatutnya halus hak tak nampak tu lah. Yang perlu kita tinggikan syukur ni. Yang kedua nikmat kesihatan, dah tak nampak sikit dah. Yang ketiga nikmat sempurna tubuh badan dan panca indera, tak apa nampak dah. Lagi tak nampak nikmat roh dan nyawa, lagi tak nampak. Dan lagi kita tak nampak itu syukur atas iman dan Islam, lagi tak nampak. Nombor 1 syukur atas iman dan Islam. 5 syukur ni kena ingat. Baik, kalau kita tak syukur maknanya kufur. Begitu lawan dia. Tak syukur nikmat Allah SWT, kufur. Syukur atas nikmat banyaklah, antara 5 dia bagi kan. Kufur pun banyak juga. Ada kufur akhlak, kufur nikmat, kufur akidah. Yang paling besar sekali lah kufur akidah lah, rosak iman. Banyak jenis kufur pula. Syirik pun ada 2, syirik jali, syirik khafi. Syirik jali syirik yang besar. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Yang paling halus dalam diri syirik khafi ialah riak. Syirik jali ni syirik yang besar. Menyembah berhala ke, menurung nombor ekor kat kubur ke, tu minta kat syaitan, syirik khafi, syirik jali lah tu. Okey. Bab syirik ni banyak juga. Okey. Baik, faedah. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sujud syukur kerana dianugerahkan fizikal yang sempurna. Okey. Jadi insya-Allah hari ni pun banyak orang buat Maidul Rasul kan? Ada kan? Hari, kalau tak hujan lah, beragak kan? Ada beragak. Taman Datuk pada buat kan? Taman Dosa-Dosa. Saya, daripada hari Jumaat lagi, saya bersama dengan Syekh Fuad kat Rembau. Semalam pun sana. Hari ni, lepas ni nak pergi sana, pergi KL. Hotel Mandarin Hotel. Sambut ijtimak maulid Nabi SAW. Grand lagi ni, besar lah di sana. Pukul 9 sampai pukul 10 malam. 9.30 pagi sampai 10 malam. Di Mandarin Hotel Kuala Lumpur. Sebelah bangunan menara KLCC tu. Selepas ni saya pergi sana lah. Penutup. Mana ada pelancaran buku dan sebagainya. Maulid. Buat maulid besar di sana. InsyaAllah. Tarikat Ahmadiyah Muhammadiyah Al-Idrisiyah. Di bawah pimpinan Syekh Tarikat Asia Tenggara Datuk Syekh Fuad. Baik. Sujud syukur. Sujud syukur kerana dianugerahkan fizikal yang sempurna. Sujud pun banyak tuan-tuan. Ada berapa sujud? 1, sujud syukur. 2, sujud tilawah. 3, sujud syahwi. Ada 3 kan? Sujud tilawah ada 2. 1 di luar semayang, 1 dalam semayang. Bagi Jumaat surut sejadah. Kalau di luar semayang, tutup Quran, takbir serta niat, sujud sekali. Sujud sajadah dia panggil. Sujud tilawah. Bab baca Quran, Allah meletakkan ayat sujud tu sampai gambar sejadah tu berhenti. Sadaqallahul azim, tutup dalam keadaan menghadap kiblat, takbir serta niat. Allahu akbar. Saja aku sujud tilawah. Sujud sekali. Baca dalam sujud tilawah, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu sujud tilawah. Dalam semayang kita ikut tu imam. Imam kata wahum la yastakbirun. Imam pun tu sujud, kita pun niat sujud. Aku ikut imam sujud tilawah. Okey. Bangkit daripada sujud tu dia tidak ada istirahah. Terus bangkit naik. Tapi ada sebahagian kita ni jenis jahil tak mengaji, dia duduk istirahah. Dia patut tak ada istirahah lepas sujud tilawah, terus naik. Dia duduk rehat sekejap baru naik balik. Tak kena. Tak batas semayang, tapi tak ikut sunnah. Patutnya sujud syukur ni dia bukan macam sujud biasa. Sujud biasa memanglah dia ada duduk antara dua sujud, dan sujud yang kedua tu dia duduk istirahat dulu sekejap baru bangkit. Tapi sujud tilawah tak ada berhenti, dia terus bangkit dah. Kena bezakan perbuatan sujud biasa dengan sujud tilawah.
Sebab tu kita apa-apa pun mengaji. Ilmu tu segala-galanya. Ilmu tu adalah melepaskan daripada kejahilan. Ilmu tu adalah mengikut jalan yang benar, ibadat yang sah. Okey. Adapun sujud syukur, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala, contohnya kita balik selamat daripada musafir, ataupun kita sampai ke tempat yang kita tuju dan selamat, ataupun kita dapat cucu dan sebagainya. Nikmat-nikmat ni makna yang perlu kita syukuri, yang jangan-jangan berlaku. Tapi kata ulama nak sujud syukur setiap hari pun boleh. Tak ada masalah. Sujud syukur kerana Allah beri kita semayang, Allah beri kita sihat, boleh juga. Sujud syukur sama juga. Satu kali takbir, Allah tu berserta niat. Allah tu sahaja aku sujud syukur. Sujud syukur. Sujud sekali. Allahu Akbar, sekali sujud. Bacalah apa-apa pun subhana rabbiyal a'la, kau dalam hati aku syukur padamu ya Allah. Cakap dalam hati Lepas tu bangkit, assalamualaikum, assalamualaikum. Sah sujud syukur. Sunat, dapat pahala. Sujud sahwi pula apabila kita tertinggal doa kunut, tahiyat awal, ataupun terlebih rakaat ke atau kurang rakaat kita lalai dalam semayang, maka kita tutup catatan solat kita itu dengan sujud sahwi. Kalau dalam kitab Muniatul Musalli dia kata dijabarkan dengan sujud sahwi, ditampal dengan sujud sahwi itu. Sujud sahwi itu setelah kita baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, baca doa apa semua, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, sebelum salam tu Allahu Akbar tu, turun sujud tu niat, ya Allah aku sahaja aku sujud sahwi. Allah dua kali sujud sahwi. Allahu Akbar tu sajadah, subhanallah, baca dalam sujud tu 3 kali, subhanaman la yanamu wa la yasuhu, subhanaman la yanamu wa la yasuhu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa kan. Baca 3 kali, lepas tu duduk antara sujud baca rabbighfir warham anta khairur rahimin. Dia beza sujud sahwi dengan sujud biasa. Lepas tu sujud lagi subhanaman la yanamu wa la yasuhu, subhanaman la yasuhu, bakit duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Sempurna baliklah solat kita yang cacat tadi. Kita sujud sahwi. 3 sujud kan? Ingat Baik. Sujud syukur kerana dianugerahkan fizikal yang sempurna. Ketika melihat orang yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, seperti buta atau pekak dan lain-lainnya, sunat kita membaca, nampak? Kita membaca syukur, dan dalam masa syukur tu kita jangan menghina pula. Menghina makhluk Allah adalah satu dimurkai oleh Allah SWT. Menerima apa yang kita ada syukur, dan kita jangan menghina orang yang cacat. Dia kata alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maksudnya segala puji bagi Allah SWT yang telah mengafiatkan aku. Afiat ni menyembuhkan aku, menyihatkan aku, menyempurnakan aku daripada apa yang Allah SWT telah mengujimu dengannya, dan telah memberikan kelebihan kepadaku dalam kalangan ramai yang telah dia ciptakan. Kita sebut sikit. Maknanya yang mengujimu dengannya tu, menguji tu orang yang kurang sempurna tu Allah uji, sabar kan. Jadi pahala besar kalau orang syukur ni. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu firman Allah SWT. Kamu bersyukur atas nikmat aku, kata Allah, aku tambahkan nikmat. Disebabkan nikmat kita bertambah sebab apa? Atas syukur kita tu. Syukur ni banyaklah tuan-tuan. Syukur dengan perbuatan, syukur dengan percakapan, syukur dengan i'tiqad, pegangan hati. 3 syukur. Sebaliknya kata Allah, apabila kamu kufur kepada aku, tak kira lah kufur apa, kufur nikmat ke kufur apa, kufur ni durhaka lah, engkar, lawan Tuhan lah kufur ni. Kufur ni ada besar ada kecil. Gitu. Maka Allah kata apa? Sesungguhnya nikmat azab aku amat pedih. Maknanya orang kufur kepada Allah ni, maka akan diazab, dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ada setengah kita bersyukur dapat rezeki, tapi semayanya tidak.
Tak kena lah tuan. Syukur di atas perbuatan ibadah kepada Allah SWT. Bersyukur kita tu. Jadi bersyukur dalam mentaati perintah Allah SWT. Okay. Selepas itu sunat sujud syukur, tetapi secara sembunyi, supaya tidak dilihat oleh orang yang mempunyai kekurangan tadi. Jangan kita nak jaga hati semualah. Jadi kita perlu beradab lah dengan orang yang kurang maknanya kalau dari segi pakaian sama juga. Antaranya lagi kata ulama, orang kaya bersyukur dengan harta bendanya, mana dia tidak boleh bermewah-mewahan. Kalau dia bermewah-mewahan, berpakaian mahal-mahal, apa kata orang miskin, terasa hati orang miskin. Tak jaga hati pun tak bagus jugalah. Sebab tu orang yang bersyukur ni maknanya dia boleh bermewah-mewahan tapi dia tak tunjuk. Dia nak menjaga hati orang susah. Dari segi makanan dan sebagainya, jaga selindung, jangan tunjuk. Untuk di rumah dia sudah. Contoh gitu Jadi menjaga hati orang lain itu juga masuk dalam syukur. Okey. Ini disebut dalam kitab lihat Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah muka surat 130. Ini nota kaki ni menjadi rujukan tuan guru kita lah, Ustaz Muhammad Jo. Dia kata apa tu? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini lagi dalil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa? Duk baca malam Jumaat tu. Surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke berapa? 36. Surah yang 36. Daripada 114 surah. Ayat 65. Maksudnya pada hari itu kami, kata Allah, tutup mulut mereka, yakni maksudnya Allah menghalangnya daripada bercakap. Maksudnya Allah menghalangnya daripada bercakap nyonya orang itulah. Kedua tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ini jelas. Kita duk baca malam Jumaat tu tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita duk baca malam Jumaat tu, tapi rajin baca Yasin malam Jumaat, tapi mengumpat apa lebih tahan, lebih kurang. Kan? Nampak tak? Ini jelas dalil. Allah kata apa? Di atas dunia kita pandai bercakap. Orang kata gini, orang kata gini, orang kata gini, orang kata gini. Orang kata kat kita, kita kata betul, benda tu benda kita buat, kita tak mengaku, tak apa. Allah tahu kan. Nak ceritanya dia pandai cakap. Dia pandai cakap atas dunia ni, pandai cakap gini, gini, dia kata gini, dia kata gini, dia kata gini, dia kata gini. Dia membohong orang nu, kencing orang kona kok ni. Apabila di akhirat nanti dalam kubur, maka mulut nak bercakap, kaki nak bercakap, mulut nak bercakap, maka ditutup mulut tu. Allah beri kita bercakap di dunia je, masuk dalam kubur dikunci mulut kita. Maka Allah bagi kaki, tangan selain dari mulut akan bercakap dengan Allah. Nak tipu ke mana lagi? Di dunia boleh dengan mulut cakap kan? Kaki senyap je, kaki tangan senyap je. Tetapi terbalik, bila kita mati, mulut kita dikunci, kaki, tangan semua akan bercakap, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dustakan dengan mulut kita di atas dunia, nak pernah kat mana? Ini jelas Allah beri izin kepada tangan, kaki dan bercakap. Jangan kita kata, "Oi, mulut bercakap, aku tutup mulut." Tak ada. Kaki tu. Selain kaki, mata, telinga, tangan, kaki, selain daripada mulut tu bercakap, akan berdialog, berjawab dengan Allah SWT. Apa yang mulut kita sembunyi tu di dunia tu dikunci. Okay? Nak jelas kepada kita. Baik, setiap anggota badan akan bercakap menyebut perbuatan jahat yang dilakukan semasa di dunia. Jelas. Kaki akan bercakap. Allah tanya kamu, aku bagi nikmat kepada kamu, aku bagi umur sehat kamu buat apa? Mulut nak cakap tak boleh, kunci.
Di dunia boleh cakap pergi masjid, pergi kuliah, pergi ngaji, sibuk, boleh cakap lah kan. Boleh buat alasan lah, sibuk sana, sibuk sini kamu, aku bagi kamu kaki, kamu pergi ke mana? Kaki jawab, ya Allah, kaki ni dia bawa aku ni pergi disco, pergi karaoke, pergi pampel. Kaki jawab tuan-tuan. Tangan, dia akan jawab, tangan ni lah ni dulu ni dunia ni, tanpa orang, buat khianat orang, sign cek palsu, klaim palsu, rasuah. Contoh macam-macam kan. Nabi sebut, ar-rashi wal murtashi finnar. Siapa yang memberi rasuah, menerima rasuah dan terlibat dengan rasuah, semua masuk dalam neraka. Dia tak kira rasuah ni tuan-tuan, miskin, kaya, orang atas, orang bawah, swasta, kerajaan. Sebab itulah kalau budaya rasuah ni tak berhenti tuan-tuan, budaya rasuah tak berhenti, tak selamat kita tuan-tuan. Sentiasa dapat murka Allah Subhanahu taala. Rasuah, judi, riba, buat kemungkaran Allah yang Allah larang kita buat, maka mengundang murka Allah Subhanahu taala. Orang Islam, orang Melayu lah, orang Islam kalau betul-betul Islam dia tak rasuah lah. Orang Melayu rasuah, Islam lain. Kena beza Islam. Islam betul-betul Islam, Melayu lah. Melayu orang kafir pun rasuah. Jangan kita kata orang pelik orang Melayu rasuah. Orang kafir, pasal apa orang kafir rasuah tak sebut? Orang kafir rasuah juga. Sama-sama. Saya tak rasuah ustaz, saya tak bagi duit ustaz. Saya tak bagi duit, saya bagi ke bawah meja. Rasuah juga. Lah ni lagi mudah. Saya tak bagi duit, saya transport ya ustaz. Transport ya. Transport pun serupa. Memben tuyu ke apa, bagi duit. Rasuah. Kan? Ada hak kecil dia rasuah secara kecil, RM10, RM20. Hak besar juta-juta. Dia tak kira besar kecil, rasuah ni dosa. Dosa, dia tak kira jumlah tuan-tuan. Walaupun 10 sen, dosa juga. Jadi orang beriman dia tak akan buat benda-benda macam tu. Sebab apa? Sebab walaupun kita makan duit orang rasuah 10 sen pun, dengan 10 sen tu disebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Buat apa? Tapi ada juga yang cakap pandai, alah-alah rasuah RM1 tak, bagi ambil RM1 senang. Ikut nak ambil berapa pun tak kira. Rasuah ni dia tak disebut berapa ribu, berapa juta. Rasuah tu benda yang haram. Semua tu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Walaupun dia bebas daripada tuduhan dan sebagainya, itu dunia tuan-tuan. Di akhirat tidak ada lagi penipuan dan sebagainya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah kata dalam surah Tin tu, Allahu bi ahkamil hakimin. Adakah mengaku aku Allah hakim yang maha bijaksana? Sebab tu kalau kita ingat imam baca surah Tin tu, Tin kita sunat jawab dengan niat zikir. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu imam baca kan? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Orang mengaji dia jawab tuan-tuan, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu orang tahu. Kita senyap ya. Mungkin kita tak tahu. Ada pun terlupa. Sunat jawab tu dengan niat zikir. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan aku menyaksikan bahawa engkau lah Tuhan kami yang bijaksana. Menjawab tu iman baca alaisallahu bi ahkamil hakimi. Persoalan tu iman baca tu, adakah kamu mengaku aku ni Tuhan kamu? Kita mengiyakannya. Banyak lagi lah dalam Quran ayat-ayat yang perlu kita jawab. Tapi niat zikir lah. Niat jawab, niat zikir. Baik, kalau tak niat jawab tu, niat zikir tu, takut batal solat pula. Okay? Tu. Allah SWT berfirman, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Ini surah Fussilat. Surah Fussilat, surah yang ke-41. Ayat 22. Tidakkah kamu dapat berselindung daripada persaksian pendengaran? Tu.
Segala anggota kita menjadi saksi di hadapan Allah di akhirat ini. Pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit badan semua sekali. Tu mulut saja tak boleh bercakap tuan. Hati, perut semua akan bercakap. Menjadi saksi ke atas tubuh badan kita ni di akhirat nanti. Nak konar kat mana? Nak sembunyi kat mana? Ini kita belajar ilmu tasawuf ni untuk menundukkan kita, hati kita ni, supaya kita lebih takut dengan Allah SWT. Seseorang tidak akan dapat lari daripada persaksian anggota-anggota badannya tersebut. Oleh itu dia hendaklah meninggalkan segala kejahatan zahir dan batin. Sama sekali kerana setiap anggota tidak bercerai daripada manusia. Dia sebut anggota. Anggota ni mana anggota ni? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, anggota lah, anggota badan kita. Kepala, mata, telinga, hidung, tangan, kaki, kemaluan, perut, jantung, hati, limpa, usus besar, usus kecil, saraf-saraf. Semua akan menjawab. Dia kata tu apa tu? Daripada manusia tu, manusia akan sentiasa ada bersama seseorang. Itu maksudnya ada bersama seseorang tu, anggota kita tadi. Setiap masa dan setiap tempat, mana kita pergi, mana masa, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah SWT. Satu-satu dicerita. Dicerita sejak dari lahir tu, cerita dibentangkan suratan amalan kita. Setelah kita balik, akhir balik, dah catat tu, pahala jahat, pahala baik, semayang tak semayang, semayang tak semayang, fitnah, zina, judi, macam-macam. Dibentangkan suratan amalan di akhirat nanti. Masing-masing ada suratan amalan kita. Maka ditimbang mana berat. Kalau berat amalan baik, selamat. Berat amalan jahat, tak selamat. Ada golongan kanan, golongan syurga. Ada golongan kiri, golongan neraka. Kita baca surah Al-Waqi'ah tu, wa ashabul yamin ma ashabul, wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Baca surah Al-Waqi'ah tu. Moga-moga memberi pengajaran kepada kita bagaimana Allah cerita dalam surah Al-Waqi'ah tu. Golongan kanan, golongan kiri tu kan. Baik, sekarang hamba akan membicarakan 7 fasal tentang semua anggota badan tersebut. Isyraq. Isyraq dah, ya. Elok-elok ngam habis. Masuk Isyraq dah. Tunggulah sikit lagi 5 minit kita boleh dah sembahyang sunat Isyraq. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita tangguh di situ. Okey. Okey. Jadi kita kesambung pula ke datang, iaitu pada tajuk yang pertama. Baru nak masuk tajuk tu tuan. Itu apa? Menjaga 7 anggota yang zahir. Baru nak baca. Menjaga tu zahir. Dia ada 2 tuan-tuan, maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir ni maksiat yang zahir, yang nampak, yang ada pada badan kita, yang nampak. Mata, apa lagi? Telinga, kan? Tangan, kaki, apa lagi? Ada 7 anggota itu kena jaga. Itu zahir. Maksiat juga. Batin, hati dan sebagainya, insya-Allah kita jaga. Jadi ada 2 lah elemen ni dalam badan kita ni, yang zahir dan yang batin. Ataupun dipanggil jasmani dan rohani. Tu dua-dua tu kena jaga tuan-tuan. Kerana apa? Kerana rohani, jasmani, batin, batin dan jasmani ni, menjaga anggota zahir, menjaga anggota batin ni ialah semua kita ni akan dikira, akan dihisap di akhirat nanti, sama ada dosa kita yang zahir dan dosa kita yang batin. Jangan kita dah nampak dosa yang zahir saja. Tangan mencuri dosa, mulut mengumpat dosa, mata tengok maksiat dosa, telinga dengar maksiat dosa. Tapi hati duk mengumpat orang tak berdosa. Mana boleh? Hati duk mengumpat orang pun dosa juga. Dia panggil maksiat yang batin. Buruk sangka, Nabi sebut, Imam Syafi'i sebut, orang yang hati buruk sangka seburuk-buruk doa. Dia buruk sangka kepada seseorang itu, maka seburuk-buruk doa. Dalam hati tu juga dosa, dalam hati tu buruk sangka, mengumpat, tak kira lah apa yang dilakukan, riak dan sebagainya dalam hati tu,
pekerjaan hati tu dia panggil sifat-sifat mazmumah tu dalam diri tu juga dikira dosa. Hak tu bahaya. Tapi hak ni kita tak nampak. Kita tak nampak. Belajar ilmu ni baru nampak. Jangan kita nampak dosa mulut telinga saja. Hak batin pun kena jaga juga. Tapi dia mukadimah apa ni? Mukadimah menjaga anggota zahir dulu. Zahir dulu. Sebab hak batin tu banyak cerita dia. Jadi dua elemen ni. Hati, rohani dan jasmani. Kalau hati tu, hati jasad. Hati batin. Hati jasad, seketul daging tu, hati tu. Dalam tu ada, dia panggil hati roh. Roh itulah yang membisikkan kita, rasa kita gerun, takut kat Tuhan apa semua, rasa insaf. Itulah nak jaga hati roh itulah. Kan hati roh tu. Tu dikait dengan ayat Quran tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim. Itu untuk guru kita ambil kitab ni, qalbun salim tu. Hati yang sejahtera. Hati yang aman, damai daripada syirik, sangka buruk, riak dan sebagainya. Nak jaga hati ni, tuan-tuan. Kita kata, mulut mengupak ni dosa besar. Hati mengupak tak dosa? Dosa juga. Tu bahaya, tuan-tuan. Orang tak nampak tau. Kita dengan Tuhan ya. Dalam duduk diam-diam apa boleh mengupak? Hati tu mengupak. Mulut tak mengupak. Saya tak mengupak mulut. Hati mengupak, dosa juga. Jadi dua-dua lah kena jaga, tuan-tuan. Semua ni akan diazab di akhirat nanti. Badan pun sakit. Apabila ditumpang, dikembalikan ruh kepada jasad kita, maka yang sakit tu badan. Pasal apa badan? Sebab roh tu. Roh tu lah yang hidup dan matinya. Tapi ditumpang pada jasad tu nak bagi sakit. Maknanya bila ditumpang pada jasad, hiduplah kita ni. Maknanya kita cubit tangan kita sakit tu menandakan kita ni ada roh. Ada roh. Roh tak mati, tuan-tuan. Jasad yang mati apabila berpisah dengan badan. Okey. Jadi dua-dua ni kena jagalah. Dia azab. Bila ditumpangkan jasad pun sakit, roh pun sakit, dua-dua lah sebab ada roh. Gitu. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri, insya-Allah. Okey. Banyakkan berdoa kepada Allah SWT agar kita sentiasa Allah beri hidayah dan taufik untuk kita sama-sama memperbaiki dosa, menjauhi dosa batin dan zahir. Untuk kita sama-sama memperbanyakkan amal-amal soleh. Seperti mana yang dibaca doa untuk amal soleh ni, saya ingat lagi ada Tok Guru bagi tahu doa untuk kita beramal soleh umur telah menjangkaui umur 40 tahun ke atas, itu doa Nabi Sulaiman. Tuan-tuan nak baca doa ni boleh sebagai akhir. Boleh rujuk dalam surah An-Naml ayat 29. Ini Nabi Sulaiman baca, tuan-tuan. Doa supaya kita ni menjadi hamba yang bersyukur dan supaya kita ni sentiasa dapat beramal soleh. Ini yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, dirakamkan oleh Quran. Apa doa dia, tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ini tutup guru pondok, tutup habis-habis ustaz-ustaz syekh-syekh suruh baca doa ni. Dia kata sesuai umur 60-40 tahun ke atas ni baca doa ni supaya Allah beri kekuatan untuk kita amal soleh. Maksud dia apa? Rabbi auzi'ni, mana ya Rabb, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau redai. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ni cantik doa ni. Tuan-tuan balik baca buku Quran, ambil gambar doa tu. Surah An-Naml surah An-Naml ayat 19. Ni doa Nabi Sulaiman untuk kita beramal soleh dan untuk kita menjadikan hamba kita bersyukur, hamba yang bersyukur, minta dengan Allah. Boleh, tuan-tuan? Surah An-Naml ataupun An-Naml ayat 19. Bermula dengan Rabbi auzi'ni sampai bi minas salihin. Boleh insya-Allah. Sekadar itu saja, tuan-tuan. Saya mengampun nama ada salah dan silap yang baik semua daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang itu kelemahan kejahilan saya sendiri. Saya mengampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Qasam. Subhanallah. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih dan kalimati. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih dan kalimati. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih dan kalimati. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amintu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma yasa'u ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.